محمد وعلى آله كل معلوم لك اللهم سلم ودائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہ. میں اپنے تمام بزرگان دین سے اور اپنی ماں بہنوں سے گزارش کر رہے ہیں، آپ اپنے کاموں سے اگر فارغ ہو چکے ہیں تو اذان بھی ہو گئی ہے، نماز پڑھ کر آپ لوگ جلدی سے جلدی جلسہ میں تشریف لے آئیے. آپ آئیں گے تب علماء کرام آپ کے سامنے خطاب کریں گے. ایسا نہ ہو کہ جلسہ آپ نے کر لیا ہے، بڑی ہمت دکھائے ہیں، پیسہ آپ نے لگا دیا ہے اور لگانے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، جلسہ گاہ میں کرسیاں خالی ہیں، جگہیں خالی ہیں، اسٹیج پر صرف علماء نظر آ رہے ہیں. تو یاد رکھیے ایسے آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا. آپ کو ایمانی اور مسلمانی غیرت اور حمیت دکھانی ہوگی. آج کی رات آنا میں نے کہ رات بھی آپ جاگے ہیں، رات بھی آپ نے شبیداری کی ہے اور اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن آج بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں تھوڑا وقت دے دینا ہے، ٹائم دے دینا ہے، تاکہ ہم اپنے اکابرین کا، اپنے علماء کے، اپنے بزرگان دین کی کچھ بات سن سکیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ جلسہ کیا ہے تو جلسے گاہ کو بھرنے کی کوشش کیجئے. اراکین کو چاہیے، اساتذہ کرام کو چاہیے، رضاکاران کو چاہیے، کسی جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو چوکس ہونا ہوگا، آپ کو تیار رہنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو ہوشیاری کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ بھائیوں کو اسٹیج پر اور کرسیوں پر بیٹھانا ہوگا، سامعین کو اندر بیٹھانا ہوگا. آپ یہ چاہیے گا کہ ہمارا آ کے خود سے خود بیٹھ جائے. یاد رکھیے مسلمان قوم ہے یہ خود نہیں بیٹھے گی جب تک ان کو بیٹھائیے گا نہیں، جب تک خوشامد نہیں کیجیے گا ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ کہاں سمجھیں گے کہ ہم کس کام کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں جا رہے ہیں، کیوں آئے ہیں اور کیا لے کر ہم یہاں سے جائیں گے. آج یہ ساری چیزیں مفقود ہو گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جو آیت تلاوت کی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے رہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو. اور دنیا میں جتنا دن رہو کوشش کرو کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی گزرے. شرابی کے ساتھ، کبابی کے ساتھ، جواباز کے ساتھ اور بدماشوں کے ساتھ، ہرزہ کے ساتھ، نالائقوں کے ساتھ، سودخوروں کے ساتھ اور بددینوں کے ساتھ ہمارا وقت نہ گزرے، بلکہ ہمارا وقت جتنا بھی اللہ نے زندگی دی ہے یہ صرف اور صرف اللہ والوں کے ساتھ گزرے، نیک لوگوں کے ساتھ گزرے. اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے گی، یاد رکھیے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرما دیں گے جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے اللہ والوں کی محبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. ہزارہ مثالیں موجود ہیں. لوگ آوارہ تھے، لوگ دین سے ہٹے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ والوں سے اپنا رشتہ جوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں وہ روشنی عطا فرمائی اور وہ تابناکی عطا فرمائی جس کے ذریعے سے اس نے دنیا والوں کو ہدایت اور کیا کہتے ہیں اس کو ہدایت کی رہنمائی کی اور ان کو راہ راست پر لایا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، بڑی امانت زندگی ہے. یہ چندینہ زندگی امانت ہے. اگر ہم نے اس کو صحیح استعمال کیا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے اس زندگی کو صحیح استعمال نہیں کیا بلکہ ہم شیطانوں کے راہوں میں شیطان کے حکموں کے مطابق گزار دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری تو سمجھ رکھیے اللہ کے یہاں ہم کو جواب دینا ہوگا. ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا کہ ہم بھی اور آپ سب کے سب
इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह के यहाँ जाएंगे और अल्लाह के यहाँ हर एक चीज का आपको हिसाब देना होगा। दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो जितना डरने का हक है, और साथ ही साथ हर वक्त इस बात की दुआ करते रहो, कोशिश करते रहो कि जब तुम्हारी मौत आए तो ईमान पर आए। बेईमान होकर नहीं मरना, ईमान की हालत में मरना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। अगर मरते वक्त कलमा नसीब हो गया, मरते वक्त ईमान हमें नसीब हो गया और इस्लाम पर हमारी मौत हो गई तो आप समझ लीजिए हम कामयाब हो गए। और अगर ऐसी नहीं हुई तो आप याद रखिए हम अपने आप को टूटे और खसारे में चले गए और बहुत बड़ा हमने नुकसान किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको अल्लाह ताला ने चंद दिन के लिए यहाँ भेजा है और उस चंद दिन में हमें अच्छे अमल करने हैं। ये जो जिंदगी और मौत है ये क्या चीज है? ये तो एक आजमाइश है। अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा कौन है जो अच्छा काम करता है और कौन है जो मेरे नाफरमानी करता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जिंदगी और मौत जो मैंने तुम्हें दी है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए दी है ताकि देखें तुम में कौन अच्छा अमल करता है और कौन बुरा अमल करता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे मुआतबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जब तक अल्लाह ताला ने जो आपको जिंदगी दी है अच्छे अमलों में गुजारें। मिसाल के तौर पर आज जलसा हो रहा है, जो लोग जलसे में आएंगे इस नियत से कि हम अकाबिरीन की बात सुनेंगे और उस पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, ये अच्छा अमल है। और जो बैठकर अपने बिस्तर पर रह गए, क्या कौन जाता है जलसा में, तो ये जरा अच्छा अमल नहीं है। नमाज का वक्त आ जाए, आप नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ताला ने मान दिया है, उसको माल में जो हक अल्लाह ने अपना रखा है उसके मुताबिक उसका खर्च कीजिए। अब रमजान का महीना आ रहा है, इस महीने में आप रोजा रखिए और इंफाक फी सबीलिल्लाह कीजिए। ये सब सारे काम अच्छे हैं। अब अच्छे काम का अगर आप करते हैं तो कामयाब हैं। मैं एक बार और ऐलान कर रहा हूँ कि जो लोग सामने खड़े हैं, खुदारा आप अंदर तशरीफ ले आइए, अंदर तशरीफ ले आइए और इत्मीनान के साथ अपनी जगह पर बैठिए। ये भाग दौड़ बीच में करते रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। बड़ी मेहनत के साथ अरकान और जिम्मेदारों ने असातिज़ा ने जलसे का इनेकाद किया है, महीनों से मेहनत की है और महीनों इस पर अपने तमाम वक्तों को खर्च किया है। अब अगर आप हजरात बैठेंगे, आप हजरात जमेंगे, उलमा की बात सुनेंगे तो याद रखिए यहाँ के अरकान और असातिज़ा का दिल बाग हो जाएगा। जो हमने मेहनत की अल्लाह ताला ने उसका फल दे दिया। और अगर आप ऐसे ही भागते रहिएगा, दौड़ते रहिएगा, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों नहीं होगा। इसलिए सामने में जो लोग खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुर्सी पर आके बैठिए और जो लोग ऊपर बैठ गए हैं कुर्सी पर, मैं उससे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा आप आगे तशरीफ ले आइए। आगे सारी कुर्सियां खाली हैं, आप पहले आगे की कुर्सियों को भरिए, तब आप पीछे बैठिए। आप पीछे बैठिएगा तो मुकर्रिर जो आएगा उसको बयान नहीं कर पाएगा, वो जंगल में बउआ जाएगा। गेहूं के खेत में वो क्या बिछेगा, अटता की मिसिया वही बिछता रह जाएगा। इसलिए कि सामने कुर्सी है जिसमें आवाज और समझ नहीं है, वो कुर्सी क्या समझेगा, समझने वाला पीछे है। मैंने कल भेजा के जलसे में कहा कि ये मुस्लिम कौम का नौजवान, ये मुस्लिम कौम के बच्चे जो अपने आप को कहते हैं कि मैं एमए पढ़ लिया हूँ, मैं बीए पास हूँ, मैं नदवा से पास हूँ, मैं फला जगह से पास हूँ, लेकिन ये बता दो मुसलमान का बच्चा कहाँ पर कोचिंग खोलकर इस इलाके में 500 बच्चे या 100 बच्चे मुसलमानों को पढ़ा कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, अली पेट के मकतब बना देंगे, लेकिन इस सलाहियत का मेरा बच्चा नहीं बन रहा है जो मैट्रिक वाला को पढ़ाए, जो इंटर वाला को पढ़ाए, जो नौवा वाला को पढ़ाए अंग्रेजी की। ऐसा लड़का हमें पैदा नहीं हो रहा। याद रखिए ये सारी कमियां हैं इसी बात की कि आप पीछे भाग रहे हैं। आपको भागना चाहिए आगे, तो आप पीछे भागे चले जा रहे हैं, बांध पर घूमते हुए।
काहे के लिए आगे का कुर्सी भरिएगा? आप याद रखें, अगर पिछुआ से बने तो पिछुए चले जाइएगा। हमारे एक दोस्त बरसान में पुरुषोत्तम था, मास्टर पुरुषोत्तम था, जिनके यहाँ सुबह 4 बजे 3 बजे से 3 बजे भोर से 7 बजे शाम तक उनके यहाँ 100-150 लड़कों की तालीम होती है, कोचिंग होता है सिर्फ 1 घंटा के लिए। हर क्लास का बच्चा 1 ही घंटा पढ़ता है।